ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਅਸਥਲ, ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੋਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਗਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਅਵਗਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ 3D ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਣ। ਆਪ ਜੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਨ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਵ ਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਏਮ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਉਹਦਾ ਵਰਣਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਤੇ। देखो जी, साड़ी गुरबाणी ये कहती है कि इंसान का इस धरती ते आण का इको एक मकसद है, भई प्राप्त मानुख दे हो गया। तेनू ये जिहड़ी मानुख की देह मिली है, गोबिंद मिलन की तेरी, गोबिंद नाल मिलन का यही तेरा टाइम है। अवर काज तेरे किते ना काम, और जिन्ने काम ने सब बेकार ने। की करना है? मिल साध संगत भज केवल ना। असी नाम जपांगे, नाम जपण के कारण असी जिहड़ा है परमात्मा नूं मिल जावांगे। कित्थों मिल जावांगे? ये जिहड़ा जीवन है ना, तुसीं ये समझो कि 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਨੇ, जिन्हां विच परमात्मा ने आत्मा नूं इत्थे भेजिया। परमात्मा मतलब परमात्मा, और परमात्मा का एक छोटा अंश की हो गया आत्मा। उस आत्मा नूं परमात्मा ने इस धरती ते भेजिया और उन्होंने ये चैलेंज दिता है, उसके अगे ये चुनौती रखी है कि तू वापस आके मैनू मिलना है। यही उसका मकसद है। पर परमात्मा ने जिहड़ी आत्मा है वो इंसान के रूप में नहीं भेजी, वो भेजी है अमीबा के रूप में। एक सैल, केवल एक सैल होंदा अमीबे का। वो फिर एक सैल नूं जब ज्ञान मिलता है वो मल्टी सैल हो जाता है। मल्टी सैल नूं जब ज्ञान मिलता है तो उसके अंदर एक ऑर्गन आ जाता है, वो अर्थवा केंचवा। खाली उसके अंदर त्वचा है, ना अख है, ना नक है, ना कान है, ना जीव है, खाली त्वचा। उसदे नाल ही खांदा, उसदे नाल ही सब कुछ करता है। फिर जिस तरह होर ज्ञान मिलिया वो मल्टी ऑर्गन हो गया। फिर एक उसके अंदर आ गया ज्ञान, फिर मल्टी सेल हो गया। इस तरह करते 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 इंसान जिहड़ा है उस लैडर की, उस सीढ़ी की आखिरी मंजिल है। 84 ਲੱਖ जून भोग के ये इंसानी जीवन मिलता है। ये जिहड़ा साडा जीवन है ये पूर्ण है, इसके अंदर सब कुछ कंप्लीट है। ये उस परमात्मा की उत्तम कृति है, सब तो उत्तम। तो इस जीवन में आके साडे कोल ये मौका आ जाता है कि असीं परमात्मा नूं जाके फिर मिलीए। ये है साडा मेन जिहड़ा एम कह लो, जिहड़ा साडा मकसद कह लो इस धरती ते आउण दा, यही है कि असीं परमात्मा नूं आके। हुण इसनूं अगर आसान भाषा में तुसीं समझना होवे ना, तो मैं तुहानूं इह कहना कि तुसीं जिहड़ी सारी गुरबाणी ने सानूं दस्सिआ उस हिसाब नाल इहनूं देखो कि ये धरती दा खेड है। वैसे देखो जी, हर बंदे दे दिल 'च आ जांदा रब ने क्यों बनाया। ये सानूं पैदा करता है, 84 ਲੱਖ जून ने असीं पैदा होंदे हैं, मर जाते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर वो सानूं अपने कोल बुला लैंदा है, फिर अपने कोल विछाड़ दिंदा है। इसदा मकसद की है सारे खेड दा? तो साढ़े गुरुआं ने कहा ये सारा कुछ तुसीं तां समझ सकते हो जे तुसीं इस गल नूं समझो कि ये करते दा खेल है। करते खेल रचाया, आवन जावन एक खेल बनाया। हुण खेड की है ये समझ जाओगे तो तुहानूं ये सारी जिहड़ी फिलोसफी है ना सिखिज्म की बड़ी आसानी नाल समझ आएगी। खेड की है? खेड उस चीज़ को क्या जाता है जिंदे अंदर तुसी ऐसा कोई क्रिया करो जिंदे कोई लक्ष्य हो।
हर खेड का कोई ना कोई लक्ष्य होता है, दुनियावी खेड की गल कर रहे हैं। दूसरा की होंगे खेड के अंदर, दूसरा खेड के कोई नियम होंगे ने पक्के। तीसरा खेड के अंदर कोई समय होंगे, जिस समय के अंदर खेड खेडिया जाए तो खेड है, नहीं तो फिर खत्म। तो चौथा है इस खेड के अंदर जो सब तो जरूरी है कि खेड में ऐसा पक्ष होना चाहिए जिन्होंं असीं विपक्ष कहते हैं, जोड़ा तुहाडे मकसद तक पहुँचण ना दे, रोके, रुकावट पाओ। खेड कोई भी तुसीं लै लो, जिस तरह असीं उदाहरण वास्ते फुटबॉल लै लेंगे, तो फुटबॉल के अंदर पाई सब तो पहली गल है कि तुहाडा मकसद की है, वो जिहड़ा बनया होया पोल दे विच जगह है, उत्थे जाके तुसीं गेंद नूं पाना, जिन्हों असीं गोल कहते हैं, और दूसरे जगह जाके पाने ने, जिन्ने तुसीं गोल पाओगे उन्ने तुहाडे गोल गिने जाणगे, और अपने ऊपर गोल नहीं होंगे। खेड का नियम की ने कि सिर्फ पैर नाल लानी है, बहुत हथ नहीं लाना, और खेड का समय कितना है 90 मिनट। और विपक्ष कौन है तुहाडे, जे तुसीं अगर 11 प्लेयर हो, तुहाडे जे 11 प्लेयर जिस तरह के तुसीं बूट कपड़े पाए ने, उदां दे बूट कपड़े पा के तुहाडे सामने खड़े ने, जिहड़े तुहानूं गोल मारन तों रोकणगे, और अगर तुसीं थोड़े जे कमजोर पै जाओगे तो तुहाडे ते गोल कर देणगे। ये खेड हुण रब दे खेड विच, अकाल पुरख दे करते दे खेड विच ये चार चीज़ां किस तरह फिट होंदियां ने। पहली गल, साडा मकसद की है, गुरबाणी ने सानूं दस दिता कि असीं इत्थों विछड़े आ, उत्थे जाके वापस मिलना। नियम की ने इस खेड दे, इस खेड के नियम प्रभु के नियम प्रभु ने अपनी किरत च पा दिते हैं, नेचर में पा दिते हैं। नेचर के अंदर डेफिनेट लॉस ने, नियम ने ना नेचर ने, तो लॉ ऑफ नेचर और लॉ ऑफ गॉड टू प्ले दिस इस। तीसरी गल, खेड का समय की है, उत्थे तो 90 मिनट से साढ़े कोल की समय है, सानू उन्हें दी है श्वासां की पूंजी, वो भावें 1 करोड़ है, भावें 1.5 करोड़ है, भावें 2 करोड़ है, भावें 10 लाख है, जिन्ने भी श्वास ने वो श्वास दिते हैं। जब तक श्वास साढ़े कोल हैगे, वो पूंजी साढ़े कोल हैगी, असीं खेड खेड रहे हैं। जिस दिन साढ़े श्वास मुक जाएंगे, साडा खेल ओवर हो जाएगा, खेल खत्म। हुण सब तो वड्डी गल आती है कि साडा विपक्ष कौन है, सानू रोकदा कौन है इस पक्ष में। तो पहले ये समझो कि रब कोल किने जाना सी, अकाल पुरख को वापस कितने जाना सी, आत्मा ने। आत्मा कितने है साडे अंदर, जाना कितने कोल सी, परमात्मा को। तो हुण आत्मा रोकण वास्ते अगर कोई शक्ति होएगी तो साडे अंदर ही होनी चाहिए है, और परमात्मा जिस तरह की साडी आत्मा उस तरह की होनी चाहिए है। तो उस शक्ति नूं खेड बनाउण वास्ते उस करते ने ही साडे अंदर एक दूजी ताकत पाई है, जिहड़ी आत्मा के विपरीत खड़ी है, जिन्हों विपक्ष कहते हैं। साडे जिहड़े पूर्वज सी उन्होंने दिता नाम मन। हुण जिस तरह खिडारी कोल क्रिकेट अगर खेडे तो जिहड़ा बॉलर है उहदे कोल गेंद होंदी है, जिहड़ा बैट्समैन उहदे कोल बल्ला होंदा है, इस तरह इन्होंने दोनों को भी रब ने कुछ कुछ पावर दी ने। जिस तरह आत्मा दिता उन्होंने सोची और ज्ञान, और मन दिता है काम, क्रोध, लोभ, मोह और मन। जो भी गल तुहानूं दसेगा या गाइड करेगा या करने की कोशिश करेगा, वो इन्हां पंजां दे जिन्होंने असीं कहते लिखा, इन्हां दे तहत करेगा। और आत्मा तुहाडे कोल जो कुछ कराएगी वो किते कराएगी, सोची और ज्ञान। हुण जिस तरह मैं तुहानूं पहले कहा सी कि सारी चीज़ रब ने प्रकृति अंदर पा दी है, उत्थे देख के असीं समझ सकते हैं कि खेडा की है। ये सारी गल कित्थे प्रकृति च पई हुई है, ये पई हुई है सामने। जिस तरह तुम समझ लो परमात्मा समुंदर है, असीं समुंदर नूं परमात्मा दा मनदे ना, परमात्मा जिस तरह समुंदर है और आत्मा की है, उहदे विचों एक बूंद। जिस तरह समुंदर विचों तुसीं ड्रॉपर नाल अगर एक बूंद कढ लई तो वो फिर समुंदर नहीं रही, वो की बन गई बूंद। उन्होंने वापस जब तुसीं दबा के छड्डिया तो वो की बन गई समुंदर। पर अगर जब बूंद सी तरदी उदा बनतर की सी H2O, तो समुंदर की बनतर भी की है H2O। हुण वो बूंद जिहड़ी है उत्थे जब उन्होंने उस सूरज की गर्मी लगती है तो भाप के रूप में उत्थों उड़ती है तो जाके गिरती कितने पहाड़ा में, किस रूप में, बर्फ के रूप में। जब समुंदर तो बिछड़ी तो किस रूप में आके गिरी, बर्फ के रूप में। इसी तरह जिस तरह असीं परमात्मा को जब बिछड़ते हैं तो असीं किस रूप में आते हैं, अमीबा के रूप। उत्ते फिर जब धुप लगी तो वो फिर पिघलना शुरू हुई। इधर सानू रब ने जब ज्ञान दिता तो साडी भी रवानगी शुरू हो गई। पिघलन का मतलब है तरलता आ गई, उनके अंदर रवानगी आ गई। उधर जब ज्ञान आया तो उनके अंदर भी रवानगी आ गई, उसने भी ग्रो करना शुरू कर दिया। हूँ जब एक बूंद तरल बन गई, वो खिसकन लग पई, तो उसने की किया अपनी ये होर बूंदा कट्ठियां कीतियां ताकि धारा बन जाए, एक छोटी नदी बन जाए, एक झरना बन जाए, एक पहाड़ी नदी बन जाए, एक बड़ी नदी बन जाए, एक गंगा बन जाए। तो गंगा का समुद्र में जाना बड़ा सौखा हो जाता है। पर बूंद जिस दिन गिरी सी पहाड़ से, उस दिन की जद्दोजहद की सी, मैं मुड़ के समुद्र को जाना।
इसी तरीके नाल परमात्मा ने जब आत्मा ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਮੀਬਾ ਬਣਿਆ, ਅਮੀਬਾ ਤੋਂ ਚਲਦੇ 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 ਪਾਇਆ ਬਣਿਆ, ਚੌਪਾਇਆ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਬਣਿਆ, ਹਾਥੀ ਬਣਿਆ, ਇੰਨੀ ਜੂਨਾਂ ਨੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਛਲਾਂਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਰੋ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੀ ਬੁੰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਵਾਨਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ, ਉੱਠਾ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਫਲੋ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਲੋ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 150 ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜੇ ਹੋਰ ਜੋੜ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਨਗੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡ ਦਾ, ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਖੇਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰਮ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੁੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਰੋ, ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਪਕਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਰੋਕਣਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬੋਲਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਰ, ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਦਵੰਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਤਰ ਦਵੰਦ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਦੋ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਆਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਚੰਗਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਕਰ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਆਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਸੀ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਨਮੁਖੀ ਕਰਨ। ਤੇ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਹਰ ਕਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਮੁਖੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਵਾਂ, ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਮਿਲਿਆ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਦੀਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਪਰਸ ਕੱਢਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਮਨ ਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਇਹ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਠੱਗ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਗੇ ਜਾਂ ਮੀਟ ਖਾਣਗੇ ਜਾਂ ਜੂਆ ਖੇਡਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਲੋਭ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਮਾਨਕ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਪਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਂਸ ਦੇਗੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰਕ ਦੇਗੀ। ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਹੈ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਦੇ। ਉਹ ਕੁਝ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜਾਣੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਪੈ ਗਏ। ਮਨ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਗੋ ਜਗਾਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਮੂਰਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਜੇ ਮੂਰਖ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਭਿਖਾਰੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਕਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮਨਮੁਖੀ ਕਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੋੜ ਲਓ। ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਕਰਮ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਕਿਹੜਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਚਰਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਰਿੱਤਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੋਟ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਕੇਵਲ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਸੰਤਾਂ ਵਰਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਵਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੋਰ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਜੇਬ ਕਤਰਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਔਰਤ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਬਜ਼ਾਰੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਮ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚੱਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇੜੇ ਦੂਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ 100 ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਸੀ ਚੰਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ 100 ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਪਰ 100 ਵਿੱਚੋਂ 60 ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ 40 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਮਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਡਾ ਨੈਟ ਸਕੋਰ ਬਣਿਆ 20 ਦਾ। ਅਸੀਂ 20 ਪੁਆਇੰਟ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ। 100 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, 100 ਵਿੱਚੋਂ 20 ਹੋ ਗਏ, 20% ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ, 80% ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਅਸੀਂ 60 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਮਨ ਦੇ ਔਰ 40 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 20 ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੂਰ ਔਰ ਨੇੜੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਗੇ ਰੱਬ ਦੇ, ਰੱਬ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ।
ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕੱਪੜਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਉਸ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਗਯ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਝੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ, ਦੋਸ਼ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਗੀ। ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਗੀ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਭਈ ਇਹ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਸੀ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਸਰ ਸਾਰੇ। ਜੇ 5-7 ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ 7 ਜੀਵਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾਣੇ ਲੱਗਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿੰਨੇ ਜੀਵਨ ਮਿਲਣਗੇ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਲਣਗੇ ਇੱਕ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 2 4 6 8 10। ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਵੱਧਦੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੇੜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਸ ਗੇੜੇ ਤੋਂ? 84 ਦੇ ਗੇੜੇ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ ਮਰੇ ਫਿਰ ਜਮ। ਤੇ ਅਗਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਨਮ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਦੂਸਰੇ ਜਨਮ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ, ਇੱਕ ਜਨਮ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਦੂਸਰੇ ਜਨਮ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਅਮੀਬਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ 84 ਦਾ ਗੇੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਪਏਗਾ। ਗੇੜਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆਵਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੋ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ 5-6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਣਵਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਕਿਧਰੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਤਮੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 2-2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪੇ ਬੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਪਤ ਗਿਆਨ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਕ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।